അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, derive a relation to centripetal force. Centripetal force ആണ് അഭികേന്ദ്ര ബലം. It depends on, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, it depends on mass of the object, velocity of the object and radius of circulation. 3 factors: mass, velocity and radius. How you write the proportionality relation? Gravitation, centripetal force Fc equal to proportional to mass, velocity and radius. എങ്ങനെ വരിക എന്നറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പവർ x y z, that is Fc equal to a constant into m v r x y z, equation number 1. Okay അല്ലേ? Substitute dimension on both sides. Centripetal force ആണ്. So you can write ml t raised to minus 2 inside square bracket. That is equal to constant. അതിനെ വിട്ടു. m capital M ആയി മാറി, കാരണം മാസ് ആണ്. ഘാതം x. v l t raised to minus 1. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. l t raised to minus 1 raised to y. r radius നീളമാണ്. So it is a length, dimension is l raised to z. സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കരുതുന്നു. ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ m l t raised to minus 2 is equal to m raised to x l raised to y t raised to minus 1 into y minus y then l raised to z. Combining the same symbols, you get m raised to x l raised to y plus z t raised to minus y is equal to ml t raised to minus 2. Equation is correct. So dimensions will be definitely equal, equating powers of same dimension. The same procedure in the previous example. M is taken, its power is x. Here m power is 1, that is x equal to 1. Equating the symbol m with the powers x and 1, you get x is equal to 1. Next to the dimension of L, its power is y plus z. Y plus z. Here its power is 1. So I can write y plus z is equal to 1. But I don't know what is y and what is z. Go to the next. T raised to minus 5. Equating same powers, you get minus y is equal to minus 2. That is y is equal to 2. You get y. So you definitely get what is the value of z. Substituting, you get y, its value is 2 plus z is equal to 1 is equal to 1 minus 2. That is equal to minus 1. Put these values in our equation, you get the exact relation. K into m raised to 1, v raised to 2, r raised to minus 1. On substituting the unknown values. So centripetal force F is equal to K into mv square. R raised to minus 1 means it is 1 by r. So mv square by r. The exact value of the constant K is 1. നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയാണ് K യുടെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് you get the relation F is equal to mv square by r. This is the exact relation for centripetal force. Okay അല്ലേ? അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, അടുത്തതായി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓർബിറ്റ്, ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി 3 ഘടകങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, അത് ഏത് പ്ലാനറ്റിനെയാണോ കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലാനറ്റിന്റെ മാസ്, പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള അകലം റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയമെൻഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിറൈവ് എടുക്കണം. ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 3 factors: gravitational constant g, mass of the planet, distance from the planet to satellite. It is named as radius. So I can write orbital velocity proportional to gravitational constant, then mass of the planet, then radius r. എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ x y z.
That is V orbital is equal to K into G raised to X, M raised to Y and R raised to Z. Equation number 1. Next step എന്തായിരിക്കും? എല്ലാ ടേമുകൾക്കും ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കണം. ശരിയല്ലേ? എല്ലാറ്റിലും ഒരേ പ്രൊസീജിയറാണ്. ഞാൻ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So it can be written as LT raised to minus 1 because it is a velocity. Is equal to constant. You avoid it. G, gravitational constant. What is the dimension of gravitational constant? It is m raised to minus 1 L cube D raised to minus. മനസ്സിലായല്ലോ? Dimension power x. കുറച്ച് വലിയ ആളാണ് വന്നുള്ളത്. m raised to y. ഇവിടെയും മാസ് എന്ത് തന്നെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ M ആണ്, y. Radius, it is a length. L raised to Z. നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി നോക്കാം. So LT raised to minus 1 is equal to M raised to minus 1 into x minus x. 3 into x, 3x. L raised to 3x. T raised to minus 2. Minus 2 into x minus 2x. M raised to y. L raised to Z. Combining same symbols, powers. Combining the same symbol powers, you get m raised to minus x plus y. Minus x plus y. രണ്ടാൾ പോയി. L to the power 3x plus z. T to the power minus 2x. That is LT raised to minus 1. The equation is correct. That means the dimensions will be also correct. Equating powers of same dimension on both sides you get. Here I take m, there is no m, so you can write it is m raised to 0. That is minus x plus y is equal to 0. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. L ന്റെ എടുത്തു 3x plus z is equal to 1. T യുടെ എടുത്തു minus 2x is equal to minus 1. Minus get cancelled. That means x is equal to 1 by 2. x ന്റെ വില എത്രയാ? 1 by 2 ആണ്. x ആരാ നോക്കിക്കോളൂ, g ആണ്. x ന്റെ വില 1 by 2 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളെ കിട്ടി. That is 3 into 1 by 2 plus z is equal to 1. 3 into 1 by 2 എത്രയാ? 3 by 2. 3 by 2 plus z is equal to 1. അതിന്റെ അർത്ഥം z is equal to 1 minus 3 by 2. 1 കുറക്കണം 1.5, ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? അര ഉണ്ടാവും. That means it is minus 1 by 2. അര z ന്റെ വില minus 1 by 2, ഇയാളുടെ വില minus 1 by 2. ഇനി നേരെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. x plus minus x plus y is equal to 0. x എത്രയാ? 1 by 2. So it is minus x ന്റെ value 1 by 2 plus y നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. y is equal to 0. That is y is equal to minus 1 by 2. അപ്പുറത്തേക്ക് y എന്തായി? plus 1 by 2. ഒക്കെ 1 by 2 ആണ് അല്ലേ? y is equal to 1 by 2. z is equal to minus 1 by 2. x is equal to 1 by 2. എന്താ ഈ 1 by 2 അവർ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത? ഒക്കെ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ടേമുകളും റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവാണ്. Put these values in our equation. You get, കുറച്ച് സ്ഥലം ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാണ്. V orbital is equal to k into g raised to x. What is the value of x? 1 by 2. G to the power 1 by 2. M raised to y. What is the value of y? Y is equal to again 1 by 2. Then r, radius, its power is minus 1 by 2. റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാൾ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ. ശരിയല്ലേ? കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് v orbital is equal to root g root m by root r. എല്ലാവരും റൂട്ടിന്റെ കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. സോ its equation becomes v orbital is equal to k into എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റ റൂട്ടാ കൊടുത്തു, root of gm by r. And this is the relation. You don't the value of constant k. v0 equal to k into root of gm by r. ഈ kയുടെ വില 1 ആണ്, അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ k കിടന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താവും?
V orbital is equal to root of gm by r, and this is the required relation. Okay അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അവസാനത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു റിലേഷൻ. പവർ p is equal to alpha by beta into exponential minus alpha z by k theta. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഇക്വേഷനാണ്. ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ബീറ്റയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത്? ബീറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് നോട്ട് ഡയമെൻഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൽഫ സെഡ് ബൈ കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഡയമെൻഷൻ 1 ആയിരിക്കണം. നോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കണം. That means alpha z by k theta equal to 1. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ആൽഫ സെറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷനെ കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1 കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇതിൽ ഓരോ ആളുകളെയും നമുക്ക് നോക്കാം. ആൽഫ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനില്, ബീറ്റ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനില്, പക്ഷെ പ്രഷറാണ്. പക്ഷെ പി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രഷറാണ്. പ്രഷറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമ്പോ ആൽഫ സെഡ് ബൈ കെ തീറ്റയിൽ സെഡ് ലെങ്ത് ആണ്, കെ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, തീറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ അതിലുണ്ട്, ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ്, എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 2 കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് 1 കെ റേസ് ടു മൈനസ് 1. സെഡ് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ്, തീറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? കെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആൽഫയെ കിട്ടും. എന്തിനാ ആൽഫനെ കിട്ടുന്നത്? ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയാണ്. ഇയാൾ 1 ആണ്, ഇയാൾ പോയി. അപ്പൊ രണ്ടാളിൽ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ കിട്ടി. അപ്പൊ ആരെ കിട്ടേണ്ടി വരും? ആൽഫയെ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വന്നത്. സോ ആൽഫ z is equal to k theta, that is alpha is equal to k theta by z, that is equal to k m l square t raised to minus 2 k raised to minus 1 theta, that is Kelvin, by z l, ഒരു l വെട്ടി, k raised to minus 1 k raised to 1 ഇത് രണ്ടും പോയി. ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? m l t raised to minus 2. That means alpha equal to ml t raised to minus 2. You get the dimension of the constant alpha, ml t raised to minus 2. ഇനി നമുക്ക് കാര്യം എളുപ്പമായി, കാരണം രണ്ടാളിൽ ഒരാൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ എന്നാണ്. Equal to alpha by beta. Dimension of alpha is ml t raised to minus 2. Put this dimension in our equation. You get pressure ml raised to minus 1 t raised to minus 2 equal to alpha ml t raised to minus 2 by beta. Beta നെ കണ്ടെത്തേണ്ട. അവിടെ m ഉണ്ട്, ഇവിടെ m ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ശരിയല്ലേ? അടുത്തത് l raised to minus 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. t raised to minus 2 t raised to minus 2. അപ്പൊ ബാലൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്താ? l raised to minus 1 is equal to l by beta. Beta equal to l divided by l raised to minus 1. ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി. That is l into l ഘാതം 1. ഇയാൾക്കും ഘാതം 1 തന്നെയാട്ടാ. So you get l square. That means dimension of beta is l square. This is our question. എന്താണ് ബീറ്റയുടെ ഡയമെൻഷൻ? ബീറ്റയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? l സ്ക്വയർ ആണ്. l സ്ക്വയർ വരണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർക്ക് തുല്യമായതായിരിക്കും? ഏരിയക്ക് തുല്യമായതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? mlt raised to minus 2 ആണ് ആൽഫ എന്നത്. അത് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് തുല്യമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ശരിയായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.